नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आमे एक एमिति विषय उपरे कथा हेबा जहा आम समस्तंक सह जड़ित। देखंतु आम चारिपटे सबुबेले गोटे कथा शुणिबाकू मिले, अधिक काम करो, प्रोडक्टिव हुओ, आहुरी सफल हुओ। किंतु एई दौड़र शेषरे आमको माने मिलुछि कोन? केवल चिंता, अवसाद आउ एकालापण। एकदम ठीक कथा कहिले। आउ आश्चर्यर कथा हेउछि एहार समाधान आजिर कोनोसी सेल्फ हेल्प बहिरे नुहे, बरং हजार हजार वर्ष तले श्रीमद् भगवद गीतारे दिया जाइछि। आज आमे सेई गीतार तृतीय अध्याय कर्मयोगर 31तम श्लोककू टिके गभीर भावे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। एथिरे कर्म करी मध्य कर्म बंधनरू केमिति मुक्त रही हेब तार रहस्य लुचि रहिछि। तेणु मोर अनुरोध, आलोचनाकू शेष पर्यंत शुणिले ही एहार पूरा अर्थ बुझिहेब। हाँ, निश्चय। यह केवल एक धार्मिक आलोचना नुहे, बरं मते लागुछि यह एक कौन कहंती मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। तेबे जदि एहीपरि गभीर आलोचना आपणमानंकु भल लागुथाए, ताहाले आम सहित जोड़ी होई रहिबाकू भूलिबेनी। चलंतु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा। प्रथमे श्लोकटिकु शुणिबा। ये मे मतम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभि। 31 एहार सरल अर्थ होछि, हे अर्जुन, जो मनुष्य माने श्रद्धावान होई एवं दोषदृष्टिर मुक्त रही मोर एही मत अबा सिद्धांतर सदासर्वदा पालन करन्ति, सेमाने मध्य समस्त कर्म बंधनरू मुक्त होई जान्ति। एथिरे तो तीनोटी मुख्य कथा उपरे जोर दिया जाइछि। प्रथमतः भगवानंक मतकू पालन करिबा, द्वितीୟରେ श्रद्धा रखिबा, आउ तृतीୟରେ दोष दृष्टि न रखिबा। चलंतु प्रथमरू आरंभ करिबा। एठेरे मे मतम बा मोर मत कहिले भगवान केउ सिद्धांत विषय कहुचंती? एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न, कारण एठी मत माने कोनोसी व्यक्तिगत ओपिनियन नुहे। श्रीकृष्ण तो जगत गुरु, तांको मत हेउछि एक शाश्वत नियम। एही अध्याୟରେ से मुख्यतः तीनोटी सिद्धांत देइछंती। प्रथमतः कर्म त्याग करिबा असंभव, आमे चाहिले भी क्षणे मात्र काम न करी रही परिबानी। द्वितीୟରେ कर्मरू पलायन कले सिद्धि मिलेनी, माने काम छाड़ी पळैबाटा सन्यास नुहे, बरं कर्मफल प्रति आसक्ति छाड़ीबाटा ही प्रकृत सन्यास। अच्छा, आउ तृतीयटी? प्रथम दुईटी तो व्यक्तिगत कर्म आउ मनोभाव उपरे अछि। तृतीय सिद्धांतटी बोधे टिके अलगा। हाँ, तृतीय सिद्धांतटी सामाजिक दायित्व उपरे। भगवान कहउचंदी समाजर मंगल पाई कर्म करिबा निहाती जरूरी। जदि जणे ज्ञानी लोक निज कर्तव्य छाड़ी देबे, तेबे साधारण लोक दिगहरा होई जेबे। यार माने हेला आमर व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा और सामाजिक दायित्व ए दुईटा अलगा नुहे। एइठी मो मनरे गुटे प्रश्न आसुछि। आपण जो कहिले फल प्रति आसक्ति त्याग करिबा, एही कथाटा सुनिबाकू बहुत भल लागे। किंतु आजिर दुनिया रे, माने कॉर्पोरेट वर्ल्ड रे, जोठी सबु किछि टार्गेट, डेडलाइन आउ रिजल्ट उपरे चाले, सेठी एहा केते दूर संभव? इरे टिके इम्प्रैक्टिकल आदर्श भली लागुनी कि? बहुत भल प्रश्न। आउ एइटी ही गीतार गभीरता। देखंतु, भगवान केबे भी कहू नाहंती जे फल को गुरुत्व दियोनी बा सफल हेबाकू चेष्टा करनी। से केवल कहउचंती फल सहित निजर सेल्फ वर्थ को जोड़ी दियोनी। आजिकाली जो परफॉर्मेंस एंजाइटी बा प्रदर्शनर चाप कथा आमे कहूचे, सेटा कोठू आसे? सेटा सेतेबेले आसे जेतेबेले आमे आमर मूल्य को एक एमिति फलाफल सहित बांधी देउ जहा उपरे आमर पूरा नियंत्रण नाही। माने फोकस को शिफ्ट करिबा फलाफलरू प्रक्रिया उपरकू। एइटा तो एकदम ठीक। कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पाई कहउचंती आमे केवल गोटिए जिनिस को कंट्रोल करि परिबा, ता हेउची आमर प्रचेष्टा, आम कर्मर क्वालिटी। जेतेबेले आमे आमर 100% सेही प्रचेष्टा उपरे लगाई दो, आमर इगोटा फलाफलरू अलगा होई जाए। एहार अर्थ नुहे जे सफलतार खुशी मिलिबनी, बरं निजर श्रेष्ठ प्रदर्शन करिबारे ही संतोष मिलिजिवो। सेइठी ही चिंतारू प्रकृत मुक्ति। ठीक। तेबे एही सिद्धांत गुड़िकू बुझिबा हेला प्रथम पाहाच, किंतु भगवान आउ गोटे स्टेप आगोकू जाइछंती। से कहुछंती नित्यमनुतिष्ठन्ति, अर्थात एहाकू निरंतर अभ्यास करिबाकू पड़िबो।
ଏଇଟା ତ ସେଇ ନଲେଜ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାପ୍ କଥା ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହିଁ ଏଠାରେ ମୂଳ ଚାବିକାଠି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ଜିମ୍ ଗଲେ ଯେମିତି ଦେହ ଠିକ୍ ହୋଇନି, ସେମିତି ଦିନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କରି ପରଦିନ ପୁଣି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏହି ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ମନର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳେ, ଆଉ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଆମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦଟାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅର୍ଥ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ମାନିନେବା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୋର କର୍ମ କରିଚାଲେ, ଫଳ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମାନେ ଏହା ପଥ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଫଳ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଦିଏ, ଯେତେ ବାଧା ଆସିଲେ ବି। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ପରବାସୀ ଅଂଶ ଅନୁସୂୟନ୍ତଃ, ମାନେ ଦୋଷଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖିବା ବା ଈର୍ଷା ନ କରିବା, ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି। କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ସହିତ ଈର୍ଷା ନ କରିବାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଏହା ଟିକେ ବୁଝାଇବେ କି? ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଗଭୀର, ଆଉ ଆଜିର ଯୁଗ ପାଇଁ ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆପଣ ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଈର୍ଷ୍ୟା ତିଆରି କରିବାର ମେସିନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ସଜା ହୋଇଥିବା ରୂପକୁ ଦେଖୁ ଆଉ ନିଜ ସହ ତୁଳନା କରୁ। ଏହି ତୁଳନା, ଏହି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି, ଏହା ଆମର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷି ନିଏ, ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମାନସିକ ଏନର୍ଜିଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ହୋଇଯାଏ, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେଇଆ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଈର୍ଷ୍ୟା ଆଉ ତୁଳନାର ଚକ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋକସ୍ ବାହାର ଦୁନିଆ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମନ ଈର୍ଷ୍ୟା, କ୍ରୋଧ, ଅସନ୍ତୋଷରେ ଭରି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ କର୍ମଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଦରକାର। ଠିକ୍। ତେବେ ଯିଏ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ସହିତ କାମ କରେ, ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ବା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ କୌଣସି ବହୁତ ଦୂରର ରହସ୍ୟମୟ ଅବସ୍ଥା, ନା ଏହାକୁ ଆମେ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା? ଆଦୌ ଦୂରର କଥା ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତି ମାନେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ କାମ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ। ଆପଣ ଜଣେ କୁମ୍ଭାରର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭଲ କୁମ୍ଭାର ଯେତେବେଳେ ମାଠିଆ ତିଆରି କରେ, ତାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ମାଟି, ଚକ ଆଉ ହାତର ଗତି ଉପରେ ଥାଏ। ସେ ସେହି ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ସେ ମାଠିଆଟା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଇଟା ପରର କଥା। ତାର କର୍ମ ସେ ମାଠିଆ ଗଢ଼ିବାରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଓହୋ, ତେବେ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି କର୍ମ କରିବା ସମୟର ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ। ଏହାକୁ ଆଜିକାଲି ଫ୍ଲୋ ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କ୍ରିୟା ସବୁ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ସେହି କର୍ମ ଆଉ ପାପ କି ପୁଣ୍ୟ ବନ୍ଧନ ତିଆରି କରେନି, କାରଣ ସେଇଟା ଅହଙ୍କାରର କରାଯାଇନଥାଏ, ବରଂ ଏକ ସମର୍ପଣ ଭାବରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଲୋକ ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣି ଭଳି ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହେ। ଜୀବନର ଉଠାପକା ତାର ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନଥିଲା, ବରଂ ଆଜିର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗାଇଡ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି, ଗୀତା କର୍ମ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମ କରିବାର ଏକ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଉପାୟ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ ବା ପରିସ୍ଥିତି ବାଧା ନୁହେଁ। ଯିଏ ବି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବ, ସେ ଏହି ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଚାର ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହା ଅଫିସ୍ କାମ ହେଉ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉ ବା ନିଜର କୌଣସି ହବି ହେଉ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ
ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ଈର୍ଷାରହିତ ଭାବକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।